समझ के जो बंदे फुदू बना लिया इस जमाने के तुहानू पता नहीं लग रहा बंदा की है सर। मैं एक क्लीयर खरा ते जट आदमी हाँ। मेरे नाल दा बंदा अमर साहब लिया के मेरी टक्कर दा मैनू विखा दिओ, मैं कदों मेरे नाल दा इत्थे सर। ये मेरा चैलेंज है तुहानू ते मैं तुहाडे सारिआं नाल चंगा मुसलमान जे ते तुहाडे नाल ज्यादा कट्टर रखी दिंदे जे। मेरे लंगे पिंड दा इनामुल्ला विरक 10 साल दा यार ये दिमाग किथे आ गया कल तो मैं उहदा बाईकाट कीते है। डॉक्टर इसरार अहमद ते मौलाना सैयद मौदूदी ने सिर्फ इन्ना क्या उस ते बंदर दे सुअर वाली हदीसों दे रखी ते मेरे तो 10 मिनट दे फासले तो रहंदा इत्थे वाशिंगटन डीसी राइट। मेरे 400 साल तो मेरे ते खानदानी साडे तलक है तो उस बंदे नाल बाईकाट कर छड़िया सर 10 साल तो। किस गल तो? मुसलमानी गैरत तो। ते गल उसकी कीती है सुअर बंदर वाली हदीस लागू हुई डॉक्टर इसरार ते सैयद मौदूदी ओ दोवें मेरे मोहम्मद मुस्तफा इसरार अहमद ते मौदूदी। सर मैं दीनी गैरत रखने वाला बंदा वा, तुसीं मैनू जानदे नहीं ते मैनू जान दी लोड़ कोई नहीं क्योंकि मैं लोकां नू मैं ना मैं ये परिपड़ियां बनाना ना मैनू ये शौक है। ऐसा अंडरस्टैंड करो हर बंदा चूतिया नहीं होता, कोई बंदे दा पुत्र भी होता है, कोई खालिस भी होता है। तुहाडा लोकां नाल बेल उठण नहीं इस वास्ते तुहानू नहीं पहचानदा तुहानू पता लगना एंड आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग। गल करो करने वाली मतलब आवारा कुत्ते जेड़े ने वो डिसाइड करेंगे कि अफजल लड़ाई की है। होगी गल तो पूरी जी बिल्कुल हो गई जनाब। ते 295 सी जिन्हें कराना ना मेरे खिलाफ वो करे करवाए ते मैं भी देख लाऊंगा, तुसी भी देख लो। ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਸਰ जी ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕੋਲ ਰੱਖ ਜਾਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਡੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ लो जी तेल देखो तो तेल दी दा पहले तो वैसे पॉसिबल सी कि वड़ाई साहब दी इस गल दी वजह करके जेडे गैंगस्टर ने और सरकारी मुसलमान ने कोई एक्शन ना लैंदे, लेकिन जेडी तुहाडियां एप्रीसीएशन है तुसी ओदा घोड़ा पे कट दो ना ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਛਲਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਰਾਤ ਤੇ ਲਾਇਆ ਆ ਓਏ ਬਸ ਤੱਕ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰਫ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਿਆ ਡਬੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ 1400 ਸਾਲ ਚਾਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਗਿਆ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਤੀ ਜੇ ਬਰਾੜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਨਸੂਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ। नहीं आई तो भाई जो अफसर साहब आ गए मैं तो अफसर साहब को पूछ के सलाम करांगा। अफसर साहब मसला नहीं होना और तो वो बंदा के एक पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने इसको 35 साल से पीस जर्नलिस्ट है, ये बहुत बड़ा बोलने नुआंदा नहीं, और वो भी वाशिंगटन डीसी में, और फिर कहता है मुझे खतरा है तो सारा अपना पिंड भी दसदा पिया मां प्यो भैना भतीजे नाल कहंदा मेरे बच्चे उथे मन मार देंगे। कितना अकलमंद आदमी है यार ये, मैं इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बैल मुझे वहां सारा कुछ दसन रहा अपने कार का पता तहसील कहते हैं बास्टर भाई, इसको सियासत कहते हैं। चीमा साहब आ गए ने चीमा साहब को काफी चीमा साहब आ गए, चीमा जी आ गए सब मिट्टी पाओ चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। चीमा साहब जरा चौधरी साहब की आवाज ने पढ़ लो मेहरबानी। ओ बड़ाए च मेरे तो और जब मैंने ऐसी बात की ना आपका वो लेवल ही नहीं है, आपको वो अकल ही नहीं है, आपको वो शऊर ही नहीं है, आप यही नहीं है, आप हालांकि इतने पढ़े लिखे हो। मैं किनू क्या मैं पढ़िया लिखा, मैं अपने गले च डिग्रियां अपनियां पा के फिरना पे भाई तेनू किन्ने क्या मैनू पढ़िया लिखा समझ ए भी बगैर वजह से। ਬੰਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਕਸਰਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਲਾ ਠੋਕ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ ਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਆਂਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਮਾਸਤਕ ਭਾਈ ਵੜੈਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਮਾਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਮਾਸੀ ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੋਵੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰਵਈਆ ਵੜੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ महाज जंग लड़नी है। अब वाकई ये सब एमडी के सामने इतनी बड़ी एग्जाम्पल है चीमा साहब की कि ना तो ये कहते हैं कि जी एमडी जो है ये है तो ना वो देखे, लेकिन हमारे साथ ही बैठते हैं। अभी इनको कोई नहीं कुछ कहता कि सितन को कत्ल कर देंगे, मार देंगे। जो उनके बात करने का स्टाइल है और वो साफ सुथरी बात करते हैं, उन्होंने एडा अपने आप को लीडरी भी चमकानी ते नाले डरना भी कि कहना मैं 35 साल मैंने एक्स ट्विटर पे ये किया, मैंने फलाने की जमानत करा दी, मैं चंद ते चढ़ गया, उते जाके मैं प्लाट खरीदया, उते मैं मस्जिद बनाई, वापस आके थले मैं चर्च भी बनाया है ताकि बराबर हो जाए। वो कोई समझ नहीं आती भाई सानू। मैं डिसएग्री करूंगा वास्तविक भाई से थोड़ा सा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्होंने सही की। मतलब कल एक बंदा मुझे पूछ रहा था कि आप हमारी मैं कहा मैं मेरी मजबूरी बन गई, मेरा दिल भी करता है, मैं आपसे डिसएग्री क्योंकि करूंगा, आप फिर खत्ते पड़ जाते हैं। दिस इज लीस्ट ऑफ माय वरीज, मेरे लिए बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे लिए ये बहुत ही बकवास सी बहसें हैं, इसलिए मैं कहना क्या बात है बिल्कुल, क्योंकि ये ऑब्सेशन है जो भी कह लें आपको, तो उसका बेस्ट हल है। मैंने तो यही पर्सनली, मुझे तो यही सूट की है। वड़ैत साहब की एक अपनी समझ ले मर्जी है, वड़ैत साहब नहीं, वड़ैत साहब की कोशिशें हैं, लेकिन वो जो है ना वो पॉलिटिकल लीडर टाइप हैं कि जो अपने वोट बैंक बना रहे हैं कि कम टुवर्ड मी, आई एम वेरी क्रिज्मेटिक, मैं ह्यूमन राइट का अलंबरदार हूँ, लेकिन फिर भी मैं डर डर के हूँ। बिल्कुल, लेकिन वो बसिक साहब उनकी एक ये भी प्रॉब्लम है कि वो दो किश्तियों में सवार है, वो आप रह सकते ही नहीं दो किश्तियों में। That is what I'm saying. बिल्कुल, आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि किस साइड पे आप। बात ये है कि इनको नहीं डिसाइड करना पड़ेगा, वो आप ही डिसाइड करवा लें। इनके डिसाइड के तौर पे तो वो उनका मौका वाज़ेह है ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरा को अकीदा जमात अहमदिया से मिलता है। राशिद राणा साहब इंसाफ के लिहाज से वो एक ब्रिज का काम करना चाह रहे थे। राशिद राणा साहब ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ मैं। लेकिन हमारा जो मौकफ है ना वो कोई अफजल वड़ाइच का नहीं है, हमारा मौकफ ये है कि ये जो गैंगस्टर है ना इनका, ये जो गैंग ग्रुप है ये एक्सपोज हुआ है, बस हमें अस्सलाम वालेकुम जी सैफी साहब लो, तो सैफी साहब मुबारक हो कि गैंग ग्रुप एक्सपोज हो गया तो साडा सब सारे मुकम्मल एक्सपोज हो गया गैंग ग्रुप। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੰਦ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। लेकिन सुनो मैं गल करना चाहना, मेरी गल सुन लो। सदू जट किधरे मुनाजरा करदा होना जे मेरी गल सुन लो। मैं इन्हां नूं दसना चाहना जेड़ा गैंग ग्रुप है, बदमाश ग्रुप है, कि यार ना जुल्म करियो, ना उन्हां नूं कुछ आखियो। अफजल वड़ैच साहब नूं कुछ दिन पहलों दी गल है, 2 हफ्ते पहलों दी गल होएगी गालबन, ओ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬਲਾਲ ਹਨੀਫ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਟਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ? ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰੋਲ ਦਾ ਕਰਦਾ, सब तो पहला रेक्टिफायर जेडे ने वो सड़ते हैं। पर मेरा मसला तो सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने जो 3-4 दिन से ये जो करंट सिचुएशन थी ना
اس میں ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی دجل فریب کیا تھا اور ہمارے ایک معزز جو ہمارے ان پر بہت غلط الزامات لگا کر اس کو لے کر جماعت احمدیہ کو بدنام کیا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے, جو بھی سب ہوا ہے سمجھنا چاہیے. معزز کو کیا کیا تھا؟ مجھے بات مکمل کر لینے دیں عقاب بھائی. دیکھیں ان کا دجل اور فریب ہم پہ تو ظاہر ہے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہمیں پتہ ہی یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے لوگوں کے سامنے, کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں کچھ نیک دل لوگ ہوں. ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ کوئی ایک بھی بندہ ہمیں مل جائے. وہ سدھر گیا, ان کے جنگل سے نکل گیا, وہ بہت بڑی یار یہ جو ہے نا ایک بندہ 7,500 کلومیٹر دی بلندی تے ایک بندہ تھلے, دونوں ہن مل گئیاں نے تاراں تے انہاں نوں ذرا مولوی جی گل سنو, یہ یوسفی نہیں ہے. جب یہ نیا آیا نا ٹک ٹاک پہ تو یہ اتنا اچھا بندہ تھا, یہ مفتی مبشر کے ساتھ لڑ پڑا کہ تم کیوں مرزا صاحب کو گالیاں نکالتے ہیں, پھر وہ شاطمیت کرتے ہیں, تم چیخیں مارتے ہو, تم ہو کروانے والے. ہر جگہ پہ اس نے سٹینڈ لیا. میں بڑا امپریس. وہ یار کو ہفتے بعد ہی انہوں نے پڑھ کے انہوں سیدھا کر دیتا, کہتا تاجدار ختم نبوت. ابھی یوسفی کی حالت تم دیکھ لو. تو یہ بڑے دیکھے ہیں ہم نے ان کے. میں ایک بڑے اچھے مولانا صاحب کے پاس گیا ایک دن. اچھا. مولانا صاحب کو میں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ زمانہ جو جا رہا ہے, زمانے کا امام اور سسٹم, یہ سارا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس کو سارا پتہ لگا کہ یار یہ تو زمانہ امام مہدی کا زمانہ ہے. تو جب میں نے ساری اس کی ریکارڈنگ کر لی, سارا کچھ اس کا پتہ چل گیا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے اور سیدھے راستے پر اس کو ساری چیزوں کا پتہ چل گیا. تو پھر میں نے اپنی آئی ڈی کا سٹیٹس شو کر دیا. میں نے کہا اب چیک کرتے ہیں مولانا صاحب کو. جب میں نے اپنا سٹیٹس شو کیا تو پیچھے سارے مولوی آ گئے. مولویوں نے کہا کہ بھائی تو پتہ ہے کہ یہ مرزئی بندہ ہے, قادیانی ہے, تو اس سے بات کر رہا ہے, تو تیرے دے گھر نوں اگ لا دیاں گے تے چک دیاں گے تے فلان کر دیاں گے تے پھٹے تے سارے مولوی جناب ہوتے. وہ بھی میں نے ریکارڈنگ کر لی. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ بھائی جان, جو بھی بندہ سفید کپڑے پہنتا ہے, سفید کپڑے کے اوپر جب ایک داغ لگتا ہے تو نمایاں نظر آتا ہے. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گندے رستے سے نہ گزرے. جب وہ گندے رستے سے گزرے گا تو اس کے اوپر گند جو ہے وہ گرے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر عقاب ورگا بندہ ہو تو وہ نیچے ایک گند کی چھپڑی لگی ہے, اس کے اوپر روڑا مار کے چلا جاتا ہے, تو اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو سفید کپڑے والے ہوں گے ان کے داغ واضح نمایاں ہوں گے اور ان کو اپنے کپڑوں کی حفاظت خود کرنی ہے. ٹھیک ہے. گندے کپڑے والوں کے اوپر پہلے سے بہت سارے داغ لگے ہوتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک اور داغ لگ جائے تو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جتنے ان کے اوپر پہلے سے الزام لگے ہوئے ہیں, اگر ایک اور لگ گیا ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن سفید کپڑے والے کے اوپر ایک چھوٹا سا بھی جو ہے نا قطرہ گر گیا داغ کا, تو اس کو بہت سارا فرق پڑے گا, نمایاں نظر آئے گا. یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملتی. یہ جو فلسفہ انہوں نے بیان کیا بہترین ہے. یہ 7,500 کلومیٹر. میں کہتا ہوں کہ دیکھو کہ جو سفید کپڑے تجھے پانے نے کیسر, وہ جب شروع میں آیا نا تو اس نے ایسی ہمیں امان افروز باتیں بتانی جماعت کے بارے میں, تو ہم نے ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جانا. اس نے فرمایا, اچھے وقتوں کی بات ہے, اس وقت وہ فرماتا تھا. سیفی بھائی تو سب جانتے ہیں. اس نے فرمایا کہ ایک دفعہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا کہ وہ چارپائی پہ سے بھی نہیں اٹھ سکتا تھا. تو دعا وغیرہ اس نے کی, تو کہتا جی جو آپ کے موجودہ خلیفہ ہیں یہ میرے خواب میں آئے, تو انہوں نے مجھے اٹھایا نا, میرے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا مجھے, اور کہتا اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا اور میں بالکل ایسے ہو گیا جیسے مجھے کبھی کچھ تھا ہی نہیں. اور یہ بندہ, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اس کی آواز جو تھی نا وہ ہم دیکھ تو نہیں سکتے تھے, آنسو تھر تھرا رہی تھی. اس کی آواز بڑھائی ہوئی آواز تھی اور تھر تھرا رہی تھی. لیکن جب یہ اس غلیظ بندے کے پاس لگا جا کے, عامر بھائی کے پاس, جیسے اس کی تاریں اس کے ساتھ وہ لگی, بس پھر دھماکہ ہو گیا. اور یہ اس کے اندر سے کوئی اتنا گندا بندہ نکلا, توبہ توبہ توبہ. سیفی بھائی یہی تو ہمارا پوائنٹ ہے. دیکھیں آج ایک یہ شہنشاہ وان, یہ بلال, دیکھیں یہ بھی نوجوان جب آتے ہیں, یہ کوئی
शुरू से खराब इनमें से बहुत से लोग नहीं होते, ये एक आम नौजवान होते हैं, सच्चे दिल से तहकीक करते हैं, जो थोड़ा बहुत मौलवियों ने बताया होता है। कितनी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। मसला ये है कि जब ये इस गंदी भट्टी से गुजरते हैं, हमने इनको दिखाना है कि शायद कोई उनमें से कोई अच्छा इंसान हो, कोई नया नौजवान आए, इस चीज को देखकर वो सुधर जाए, इनके चंगल में ना आए। हमारा बस यही काम है, और वही शायद उनमें से हमें कोई अच्छा इंसान मिल जाए जिससे हम अपना पैगाम जिनको पहुंचा दें। बस यही हमारा काम है। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है इनकी हिमायत की, हमें कोई जरूरत नहीं है, ना वड़ाइच साहब की, ना किसी की, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम सिर्फ जो मौलवी साहब ने पेश किया, ये जो हम बात करते हैं, इनको सिर्फ एक्सपोज करते हैं ताकि कोई अभी बिलाल की जो मिसाल अभी सामने है ना, ये कुछ अर्से पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन आमर नजीर को बिल्कुल ये बात नहीं भाई, उसने मुकम्मल तौर पे उसको अपने चुंगल में किया। ये तो वाज़ेह मिसाल है। अभी राणा साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो अफसर वड़ाई साहब ने किया, उन्होंने कहा है कसम उठा के कि रोज़े क़यामत मैं गवाह हूंगा कि आप लोग इस्लाम नहीं बल्कि गाली गलोच कल्चर को, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, उसकी तालीम नहीं दे रहे, आप खिलाफ जा रहे हैं, और मैं क़यामत, रोज़े क़यामत गवाह हूंगा वहां पर, कसम उठा के उन्होंने कहा है। अगर किसी आमर नदीर साहब के अंदर जरा भी इंसानियत हो तो वो इसके ऊपर जरूर गौर करें। अगर उनको नहीं, कोई नहीं करेंगे ना, उनमें इंसानियत है, हमें ना करा करो गला मौलवी साहब। राशिद भाई और राशिद भाई और मौलवी साहब, मेरा आप तीनों से एक सवाल है कि ये जो खातम अल्लाह ला कलूबे हिम वाला सामेहिम वाला, ये किसके ऊपर उतरी हुई है, ये जरा बता दे प्लीज। सोमन बुकमन उमयन फाहम ला यारजून, ये किसके ऊपर उतरी है, बताएं जरा। ये टिकटॉक के ऊपर बतानी है, बाहर के लोगों के नहीं ऊपर बतानी है, टिकटॉक के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, इनके ऊपर बतानी है कि कौन कौन से लोगों के साथ अल्लाह ताला कलाम कर रहा है। ये प्लीज लो जी मौलवी साहब, तुसी मौलवी हो, दसो। ये आए तो वो कह रहे हैं किसके ऊपर उतरी है। ये सवाल तो कौन सा मुसलमान है जो नहीं जानता, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। अच्छा, इसके टिकटॉक के ऊपर लोगों का इस आयत से कोई तल्लक नहीं है, इसका मकसद है ना इस दुनिया से इस आयत का तल्लक है, ये उनके ऊपर नाज़िल हुई है। तल्लक तो सारे जितने भी उसके ऊपर ईमान लाते हैं उन सब से तल्लक है, बल्कि सारी कुरान करीम की तालीमात इंसानियत के लिए, बनी हुई इंसान के लिए। ये सिर्फ अबू जहल के लिए उतरी थी, इसका शान नुज़ूल ये है। गल बताओ तुसी, छड्डो बड़ा सारियां ही करना, ये बस कमलियो कुरान पाक किताब जड़ी है ना, किताब ये हर दौर वास्ते, हर दिन वास्ते, क़यामत तक एक किताब है, और हर एक बंदे वास्ते है, ठीक है, मुकम्मल किताब है जी, मुकम्मल किताब है। ये हर एक बंदे दे उत्ते आयत उतरी है, लेकिन इस आयत दे विचों उस बंदे ने किवें निकलना है, अपने आप नूं किवें बचाना है, ये ओनू पता है। वो जो पढ़ेगा उन्हें पता लग जाएगा कि ये आयत क्यों सोमन ते बुकमन होए ने। बुकार साहब जिन्हों तुसी बार-बार किताब कह रहे हो ना, नासिर साहब के सामने साबित करना है किताब है कि रसूल है। ओ एक गल कर रहे हैं, ये पैगाम है, ये किताब है नहीं। कलाम मैं भी कह रहा, मैं भी कलाम ही कह रहा, सॉरी मेरी गलती, मैं माजरे चाहना सर जी, मेरे को नासिर साहब नूं ना दसो, तुहाडी मेहरबानी। आदम अलैहिस्सलाम जेड़े हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम का की मतलब है? हाँ जी, ज़ालिकल किताब, ओ किताब नु कलाम आखना है, ओदा तर्जुमा करना है या की करना है? ओ जेड़ी किताब है उत्ते वे किताब विचों मैसेज थल्ले आया, ज़ालिकल किताब जेड़ी वड्डी किताब है ओदे छोटे छोटे पोर्शन लम्हियां जमीन ते भेजदा, लोहे कलम विच महफूज है। अच्छा, वो तुहाडा मौक़िफ़ है कि जिस तरह शिया यकीन रखते हैं कि किताबे मकनून जेड़ी असल किताब है ओ इमाम महदी अलैहिस्सलाम दे कोल मौजूद है, अते ओ गारां च लुके ने। हाँ जी, ते एदा मतलब गारां च लुके, हाँ जी, वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, हम उन्हें नहीं देख सकते, उनकी उताबी आंखें हैं। हाँ जी, ऐ ते ओ अख जेड़ी ताडी जेड़ी अख जेड़ी काम नहीं ना करदी, ओ तीजी अख ना सानू वेख रहे ने। डायनासोर दी जिवी तिन्ना अखां सने के पीछे लगी सी। ताहिर अमजद भाई नूं पुछ लो, शायद उन्हां नूं कोई शेर शूर आउंदा होए इस बारे। अच्छा मैनूं ये दसो कि राशा साहब, अग जदों बलदी है, अग भांबड़ जदों बालिया जांदा है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਫੋਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
और ज्यादा मच रही है। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं ऐसे बुझ हम जाते तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो हकीकत का चेहरा देख रहे हैं। देखें अक़वाम भाई, मेरी बात सुने, जो सच का चेहरा होता है ना, वो जब कहते हैं ना कि वो निश्तर ऐसे ही होता है, उसके अंदर उसको चीरना पड़ता है, जख्म करना पड़ता है, तभी सच का चेहरा सामने आता है। तो उससे डरना नहीं चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उसके अंदर से सच निकलता है तो कोई ऐसी बात नहीं। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਕਾਬ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ 7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਥੜੇ ਦੇ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਥੜੇ ਦੇ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਥੜੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਲੂਤੀ ਬਦਮਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਣਦੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਜਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮੈਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਗਿਣਦੇ ਜਾਓ। ਬੰਬਾਸਟਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਫੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ दम दे ब्रेक आलिया ਹਾਂਜੀ दम दे बरकातहू आलिया ਹਾਂਜੀ ही इज अ वन मैन आर्मी। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬੰਬਾਸਟਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम ज़की गुलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। ਮਾਰਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਬਮਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ओ एग्जैक्टली सबसे पहले तो बात ये है कि हम जो बातें कर रहे हैं ना यहाँ पे कि जी उनको एक्सपोज किया और ये किया और वो किया, हमें ये करना है। मैं कहता हूँ सबसे पहले हम अपने आप को संभालें। बस ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਭਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਲੜਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਭੱਜ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਲਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। जनाब एक बात बताइए, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝੇ ਕੱਟ ਲੈਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। साहब भाई मेरी बात सुने, हमारे लड़ने में और उनके लड़ने में फर्क पता क्या है? आपको बताऊं मैं क्या फर्क है? फर्क ये है कि हम एक इमाम के नीचे एक हाथ है। हमारी कोई भी आप लड़ाई देख रहे हैं, लेकिन इमाम की बात नहीं हम मानते। सुन लेना, देखें मेरी बात, जो मेरा मौकफ है, हमें मुझ में सबसे ज्यादा गलतियां मैं ये समझता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी इस्लाह हो जाती है। हम उस चीज पे रुजू कर लेते हैं हमसे जो गलती होती है, क्योंकि हमारे दिल साफ हैं। हम दिल से गलत नहीं करना चाहते। ये लोग दिल से, इनके अंदर नफरत है, वो एक गलत मकसद के लिए हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की नफरत में और उनको नीचा दिखाने के लिए वो काम कर रहे हैं। जबकि हमारा काम क्या है? हमारा काम असल अपनी तरबियत करना और असल पैगाम पहुंचाना। दिल में तो यही है ना। राशा साहब, बात ये हम सारे हमदी बैठे हैं, मैंने आ दस दो कि हजरत मसीह मौद दा दावा किए, मैंने अजे तक क्लियर नहीं। नबी ने वो खिड़की सदीकियत से आए हैं। सीरत सदीकियत की जो खिड़की खुली है, मुजद्दद है, मुहद्दिस है, या वो सूफी हैं? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਠੀਕ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕੱਲ। ਐਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੂਆ ਕਿਹਾ ਸੀ। तो बात ये है कि ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਭੁੜਕਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲਾ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਦਾਰੀਗਰ ਭੂਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮਦਾਰੀਗਰ ਦੀ ਮਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬਸ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਤਿਲਕ ਗਏ ਸਨ ਵੈਸੇ ਹੀ।
भाईजान ठीक ठाक हो सारे? भाईजान चीमा साहब माशाल्लाह ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ 50 ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਕ ਬਰਾਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਬਰਾਡ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਿਓ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम नवीद भाई, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है सारे भाई? जी ठीक ठाक। जज़ाकल्लाह। मैं बस इस्लाम का लेने काफी जल्दी सुन रहा था। जी जी बड़ी गल नवीद साहब माशाल्लाह, की हाल चाल जे? ठीक ठाक हो? रिश्ता नहीं लब्बा? क्यों मुक गई है गल? ट्रेंड ही लेट हो गया मेरे ख्याल नाल, चौथा पंजवां दिन वो ट्रेंड नूं ठंडा पै गया। सानू भी मौका दिया करो बोलने दा भाईजान। तुसीं बोलो अली अकबर साहब, तुहानू ते आखण डे आ, बोलो बोलो। उकाब साहब अस्सलाम वालेकुम, चीमा साहेब, बम्बास्टिक साहेब, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलवी साहेब सर कैसे हैं आप लोग? प्यारे भाई सारे राणा साहब वगैरह, मौलवी साहब वगैरह ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अली अकबर भाई आप कैसे हैं? चीमा साहब ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ मैं दो तीन बंदे सुनन आना वा, चीमा साहब ਨੂੰ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਨਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ मौलवी साहब ने वीडियो एक चलाई, वो भी सुन लो। ऑडियो वीडियो नहीं, ऑडियो चलाइए यार, वहां से सुनाए जहाँ उसने कहा कि आप गैंगस्टर हो, वो बड़ा मजा था। हाँ जी वो सुनाए मौलवी साहब, वो सुनाए। ठीक है जनाब। गैंगस्टर ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਰਾਡ ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਡ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਦਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਅਨਾੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਟਾਇਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਚੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਕਸਮ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨੂੰ ਤਰਵੀਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਜਾਤੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਗਵਾਹ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਲੀਗ ਮੁਬਲਗ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ WhatsApp ਤੇ ਕਰਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਡਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਕ ਸਫਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੇਪ ਹੁਣ ਟੇਪ ਆ ਗਈ, ਟੇਪ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਪ ਬੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟੇਪਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਟੇਪਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਖਾਲਿਫ ਫਰੀਕ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲਾਉ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ
ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਅਲੀ ਬਲਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ ਲਵ ਹਿਮ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਏਜ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਲਵ ਹਿਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਦਾ ਸਜਾਖਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੰਨ ਬੜਾ ਸਭ ਮਕਾ ਲੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ करना, बंदा एक दफा वो बात ठीक है आपकी, उन्होंने बात किया बड़े इंसाफ के साथ और सच्चे दिल के साथ किया। आप बेशक उनके खिलाफ बोलें क्योंकि हम उनकी जो है ना चाहते हैं कि वो जिंदा भी रहें और उनको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, इसलिए उनके खिलाफ जितनी बात कर सकते हैं यहाँ पर करें, ये उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन उनके दिल में पीड़न बहुत है, ये बात ठीक है। उन्होंने ये जो बात की बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, जज्बात में कर गए हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आएंगे, आफ्टर शॉक इफेक्ट जो है ना। तो एक दूसरी चीमा साहब दूसरी ऑडियो भी सुनाऊं या कि काफी? नहीं मैंने तो सुनी, लेकिन बाकी मेरे ख्याल नए आने वाले साथी अली अकबर साहब आए हैं, अली अकबर साहब के लिए। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਨੀਆਂ ਨੇ। जी जी नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही है कि आमर नजीर और उनका टोला शैतानबाजी कर रहा है। Absolutely। ये नीचे कमेंट देख लें, ये बात देख लें, इन कमेंटों से आपको पता चल जाएगा। है जो आपको करेंगे, नाम न ले प्लीज, ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ? ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਬਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। ਮੈਂ बदमाश। कौन है इतने? ਅਸੀਂ कौन है इतने? मैं बदमाश। मैं इतने हदीस लिख के लाइए, इखलास से बात करें। आप फिर मैं को बार बार कह रहा हूँ, आराम से, कोई जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਆਸਕਾਨੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਸतीन ਦਾ ਸੱਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, अस्कारी साहब कहो प्लीज, अस्कारी साहब कहो कि मुसलमान नहीं है, कहाँ तक दुरुस्त होगा? अरे पीर अस्कारी रुक जाए, सब रुक जाए, सब रुक। अच्छा जी, असल में ये जो गैंग वाली बात की है ये भी बड़ी जुर्रत वाली है, लेकिन क्योंकि अफसर बड़ाई साहब की हमें उनकी भी ज़रूरत है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इसलिए आप बात करें उनके खिलाफ जितनी हो सकती हैं। नहीं इस तो पहले एक मेरी गल जरूरी है। एक बात याद 6 साल दी आयशा दी बुंड के मारी मोहम्मद बुड्ढे ने भैन चोद ने 60 साल दे कुत्ती दे बच्चे आ गया जी, इन्हों तो ये ओए की आ गई, ओए कौन सी ओए, पता नहीं की ਕੌਣ ਆਇਆ ਕਿਧਰੋਂ ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਫੇਰ। ए को मुसलमान सी ना। अच्छा गल इंजे ਬੰਬਾਸਟਿਕ भाई तेले अकबर साहब, फिरका सीकरिया ऑलरेडी आईसीयू ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਨਜ਼ੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਕ ਟਾਇਸਨ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੱਦੜ ਆਖਿਆ ਨੇ, ਅਬਰਮਾਨ ਚੱਦੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਈਸੀਯੂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਜ਼ਲ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਚ ਇਹ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ। ਉਹ ਕਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਊਡਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਸੁਣਾਓ। ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਲਫ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਰੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਥੜੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਬਲੇ ਡੜੀ ਦੇ ਆਵਾਰਾ 4 ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਲੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਸਰ। ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਖਰਾ ਤੇ ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੱਢੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਕੀ ਕਰਾਂਦੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਲੰਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਨਾਮੁल्ला ਵਿਰਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸੈयद ਮੌਦੂਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕਿ ਬੰਦਰ ਦੇ ਸੂਰ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਚ ਰਾਈਟ। ਮੇਰੇ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਗੈਰਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਕੀ ਹੈ ਸੂਰ ਬੰਦਰ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਤੇ ਸੈयद ਮੌਦੂਦੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹਤਰ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮੌਦੂਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੀਨੀ ਗੈਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਪੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੂਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੁਣ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਤੇ 295 ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਭ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਓਹੋ ਸੌਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾ ਬਾਈ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਫਸਰ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੂਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਥੜੇ ਥੁੜੇ ਤੋਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਯਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਲੋ ਆਪ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਥੱਲੇ ਕਾਸਮ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰੋ ਰੁਕੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
एक कासम नहीं, कासम ये जो आमिर नजीर है ना, ये सब किसी को ब्लैकमेल करना होता है ना, तो इस तरह की बात करते हैं। और तो मुसलमानों के खिलाफ है गल की, तो ये इसका बड़ा मशहूर ये है सेंटेंस। ये जरा सुनिया जे जरा बम्बास्टिक साहब, सिर्फ 2 मिनट की वीडियो वे। लो मेरा हाल लगदा सैनी साहब दी ब्रांड लग गई है ते लोग उधर चले गए ने। चलो लोकां नूं रहन दिओ, तुसीं जरा सुनो ते सही। इनविटेशन आईयां, मैं तो नहीं गया यार राणा साहब सुन लो, कासम दी गल भी ओ भी मुसलमानां दा आंदा है कि बीमारी है। सुन लो कौन सी वाली अपना आला हज़रत की देवबंदियों वाली जी आला हज़रत फरमाते हैं कि देवबंदी काफिर मुर्तद दायरा इस्लाम से खारिज है और ये वल्दो जना है और इनका जो निकाह है वो फासिक है और पैदा होने वाली औलाद जो है वो वल्दो जना है और इनके हाथ का ज़बिया मुर्दार है। जी नहीं, आगे भी उन्होंने कुछ बोला है कि ये सारे काफर और मर्ताद है और जो इनके कुफर में शक करे वो भी काफर है। ये जी ये है अपने जो है ना, ये कासिम साहब ये देवबंदियों के बारे में ये फतवा रखते हैं और ये पक्के बरेलवी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना। राणा साहब उन करो गल। तो जाहिद भी तो यही कहता था जब लड़ाई हुई थी आमिर नजीर की और जाहिद की और ज़िया रसूल की, याद नहीं है? एक दूसरे के नाड़े खींच रहे थे ये फेसबुक पे, अपना व्हाट्सएप पे। ये तो आज आप इनमें से बाहर निकल जाइए, कुत्ते हो जाते हैं आपस में। ये तो कौन बंदा बात बताएगा इनसे बाहर निकलना कैसे है? ये नहीं ना है, बाहर निकले थे पिछली दफा भी याद है बम्बास्टिक भाई, शायद लोगों ने बाहर निकल गए थे तो ये कुत्ती हो गए थे। देखा ये जब लूटी बदमाश वाली बात निकली थी, कब निकली थी? उसी वक्त निकली थी जब इनकी दुकानें बंद हुई थी। तो जो सिस्टर वाला जो काम था वो कब हुआ था? उसी वक्त जब इनकी दुकानें बंद हुई थी। लेकिन हम दुकानें बंद नहीं ना होने देते, असली चलाते रहते। दुकानें जो है ना वो गाँव कोई मच्छी लेने चला जाता है, कोई टाफी लेने चले जाता, कोई कैश लेके चले जाने जी, सानू दो जी सौदा यार ना करो। इलामा साहब दे चमचे थले आ गए ने, गुस्सा ना कर जान यार। मोहम्मद वलीद है गए थले, मलक बिलाल है गए थले। वो आंदे यार चंगा, वो भी इंसान ने, उन्होंने भी जज्बात ने, उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, रिकॉर्डिंग हाँ इतने बड़ा मजा ना, कट रिकॉर्डिंग लाओ, रिकॉर्डिंग फिर रिकॉर्डिंग हो रही है, करो रिकॉर्डिंग कर। वो जरा आमिर नज़ीर हो मेरी कदर और रिकॉर्डिंग करके पाकिस्तान के सहराओं में फैला दो, ये पहाड़ों पे फैला दो, बता दो देखो ये मिर्ज़ाई शातिम हैं, इनका इस्लाम से कोई तलक नहीं, जो इन्होंने लिबादा उड़ा हुआ है ये उतार। और मैं कहा पहले मेरे से किनिया चदरा चढ़न नहीं है कंजरा, जेड़ा तू नवा काम कर रहा है। जी चीमा साहब नहीं, मैं कह थले फ्लड आए, एक ही आईडी बार कोई लिखी जाती, मैं फिर पढ़ना नहीं मुनासिब समझा था। ये सना लाबे मुडायत त्यारे ने अल्लामे का उज़्वे तनासुल काट कर उसके पिछवाड़े में घुसा दिया। केड़े वड़ैच साहब ने? अफजल वड़ैच कि नवीद वड़ैच? अफजल वड़ैच ने। अफजल वड़ैच साहब उन्होंने आज सवेरे भी घुसाया उनके पिछवाड़े च लामा दे ना। हाँ जी, नाल आमा रख नहीं घुसाया ने। वो सारा नहीं घुसाया, अद्धा बाहर लटकन दिया। हाँ जी उसको कहते हैं एवोल्यूशनरी टेल। अच्छा जवाब साहब फिर ते नहीं कुछ सुनानियां और, क्योंकि बाकी फिर कल वास्ते रख लो। और बाकी गल वास्ते अज जिन्नी मार पैनी है वड़ाई नू खा लेंदे हो। अपने मौलवी साहब मनु भेजणियां दे यार, मौलवी साहब तुसीं मैनू भेज दो, मैं अगे इन्हां नूं भेज दियांगा। ओ चलो तुसीं इन्हां की करना है यार। बम्बास्टिक साहब थल्ले जा पए ने। फिरका सीकरिया जेड़ा कि इस टाइम ICU च, उसने उसदे बारे शुरू च तासर आया, उन्हें आख्या कि 80 मुसलमाना ने जिस टाइम आमिर नज़ीर साहब को गुस्ताखी हुई ना, ते वो पूरी उन्हें बराड़ लगाई
ਕਿ 80 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੀਰ ਹਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਮਰ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾੜ ਲਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 80 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸਾਡਾ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਸਿਕਰੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੁਟਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਸ ਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਵਾਈ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵੜਾਇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਸ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ICU 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਸੀਕਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICU 'ਚ ਪਏ ਨੇ? हाँ जी, इस टाइम फिरका सीकरिया मार मार के ना बाबर एंड पार्टी और एक गैंडा पार्टी है उन्हें तबाह बर्बाद नहीं यार। अच्छा जी, ये तो फिर वाह भी वाह, ये असल देखो ना अल्लाह ताला की जात। हजरत मसीह मौद ने फरमाया इनमें से ही फितने उठेंगे, इनमें ही लौट जाएंगे। मैं तो इस चीज का कायल हाँ, लेकिन असा किवें बचाना है अपने आप नूं ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਬਰਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਆਦਰ ਵੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੱਡੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਕਲਮੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਸਫਾ ਨਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਫਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਨਾ यार। अफजल वड़ैच ने जो आज काम किया ना, मजा आ गया। तू ही पार्टी ने इलामा सार दे गया। ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢੂਈਆਂ ਪਾੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਟੇਪਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਉਹ ਟੇਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲਾ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਭਾਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਟੇਪਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟੇਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਵੜਿਆ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਭੌਂਕਾ ਸੁਬਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੌਂਕਾ ਇਲਾਮਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਇਲਾਮਾ ਆਮਰ ਹਕ, ਇਲਾਮਾ ਆਹੀਰ, ਇਲਾਮਾ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ, 4 ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਕੱਲਾ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਿਆ ਚ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਤਹਮੁਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਬਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਇਆ ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਫਸੀਸ਼ ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟੋਲਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਜੀ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह। सब भरावां नूं वड्डियां नूं निक्कियां नूं वालेकुम कहना की है, ये किसे घरे दे ढक्कन नहीं है काफ साहब। जिड्डी तुहानू दात देड़ी है ना गल दी, एडी ना दिया करो। वो आंदे ना कुत्ते दी वंजली 100 साल वेलणे च रखी ते डिंगी दी डिंगी रही। वेलणे केड़े च रखी नहीं ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਬੰਜਲੀ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਸਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਹੋਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਾ ਇਲਾਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਨੇ ਤੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਟਰੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਲਟਰੀਏ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਤੇ ਆਮਰ ਹਕ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਚੂंकि ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕੀ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪੱਦ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਮਰ ਹਕ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ। कहता जी जो मेरे मुखालिफ हैं मुझ पर तनकीद करते हैं उनके लिए पू, और जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए मुआ। दसो साहब ला लो, ऐसे ऐसे जाहिल उत्थे बैठे सी। अफजल वड़ैच साहब ने घुमा सुट्टे जनाब जी उत्थे। हाँ जी हाँ जी सुभान अल्लाह। उन्हां दे विचों ही उठदे ने ते उन्हां दे विच ही अल्लाह ताला फितने उठांदा ते उन्हां ने लै के बह जांदा हैगा। सारी गल इन्हां चीज़ां दे विचों मैं तां ही ते तुहानूं अली अकबर साहब मैं सोनी बसरा इस चीज़ नूं जानदा है। 2 साल पहला 1.5 साल पहला यकीन मनो कि इन्हां दी बराड़ दे उत्ते मेरी अज भी जनाब लगी पई है विच वीडियो कि इन्हां दियां बराडां खाली कॉल आ गई ही अपना काफ साहब मादरत ते मैं कहा यार वेलना हुंदा गन्नियां वाला रो नहीं कट्टी दी जिदे चों वो वेख लो किदां मतलब कि ओ ऐ सीधा कर दिंदा विचों रस कढ दिंदा सारा ते पूछल विच दित्ती होए ते फिर तां टुंड बनना चाहिदा कि नहीं बनना चाहिदा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਘਰ ਗੱਪ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਬੜਾਚ ਬੜੂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸੋਨੀ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਭ ਮਨਾਫ ਆਪਣਾ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 10 ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਬਸ ਡਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਤੇ ਗੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਘਿਆੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਡੱਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਤੀ ਖੋਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਉਹ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਫ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਡੇ ਚ ਡੱਕੋ ਉਹ ਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ
ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰਾ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਮ ਦੀ ਭਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਗਰਮ ਹੈ ਨੇ, ਸਰਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲੈ, ਵਾਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣਗੇ 4 ਦਿਨ, ਬੜੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਅਫਜ਼ਲ ਮਫਜ਼ਲ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਜੀਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜੋ ਆ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम मुहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ जनाब? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुना आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਏ। ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਕਲਾ ਨਾ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਦਾ ਸੀ ਕਦੀ। ਤੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ? ਅੱਛਾ, ਤੱਲਾ ਬਸਰਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਉਮਰ ਉਧਰ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੱਲਾ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਦੀ। ਉਹ ਨਿਕੋ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਗਸ਼ੀਆ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕੰਮ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ 500 ਯੂਰੋ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਦ ਲਿਬਾਸ ਕਾਫਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਹੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਰਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਗੂਗਲ ਚ, ਨੇਪਾਲ ਚ ਲਾਮਿਆ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਜ਼ਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਮਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਮਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਾਮਾ ਜਾਂ ਲਾਮਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਮਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ 16 ਪੜਿਆ ਤੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਗੂਗਲ ਚ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਚੇਲਾ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਚਮਚਾ ਇੱਕ, ਉਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚੌਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਦੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ। ਚੌਹਾਨ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਲਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਨ ਬੁਕਮਨ ਉਮੀਓ ਨਫਾਹਮ ਲਾ। ਯਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ?
ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਬੇਟੀਆ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ, ਰੋਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਗਾਲਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਿਆਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮਰਬੀ ਹੈਗਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ੇਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਫੇਰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਖਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਥੱਕਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, ये गल ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਸ਼ੀ